गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मार्च 11 तारिख बुधवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भावे रखिदेबे, कहीं आपणकर से गोटे लाइक आमको उत्साहित करिଥାଏ। विधानसभा रे पानी झड़। ग्रीष्म ऋतु पूर्व राज्यर ग्रामांचल में विशुद्ध पानीय जल समस्या को नहीं मंगलवार विधानसभा उद्वेग प्रकाश पाई। बीजेपी बीजेडी और कांग्रेस विधायक माने जलाभाव और दूषित जल व्यवहार समस्या उठाई। दूषित नलकूप जल जो जाजपुर दशरथपुर में कर्कट किडनी रोग बढ़ुवा नहीं बीजेडी नेत्री प्रमीला मल्लिक दृष्टि आकर्षण करथिले। यार उत्तर में पंचायतराज और पानीय जल मंत्री रवि नारायण नायक कहते जे वर्तमान सुधा राज्यर 68 लाख वा 77% ग्रामीण परिवार को टैप जोगे पानी जोगाई दिया जायछि। राज्य में मोट 207टी मेगा पानीय जल प्रकल्प हाथ को निया जायछि। सेथिमध्यरु 26टी सरिथिबा बेले मार्च 2027 सुधा बाकी समस्त प्रकल्प शेष करने लक्ष्य रखा जायछि। दशरथपुर प्रकल्पर 96% काम सरिछि और आसंता जून सुधा यह संपूर्ण हेबो बोली मंत्री स्पष्ट करिसेंति। 10 वर्ष राज्य में 2.77 लाख वनाग्नि घटी। वनाग्नि जोगु ध्वंस विध्वस्त हो चली जंगल जमी। गत 10 वर्ष राज्यर मोट 2,77,267 जगार वनाग्नि घटी। प्राय 94,571 हेक्टर जंगल जमी नष्ट होईछि। 2 वर्ष प्राय 8,676 हेक्टर जंगल क्षतिग्रस्त हो सारा। वर्षक प्राय 9,500 हेक्टर जंगल जमी को वनाग्नि ग्रासुछि। विधानसभा तथ्य दि जाइछि। 2021 मसीह वनाग्नि सर्वाधिक तांडव रचिथिला। सेही वर्ष मोट 57,059 वनाग्नि पॉइंट चिन्हट होइतिला। निआरे 28,569 हेक्टर जमी जलीपोड़ी पाइंस हो जाइतिला। 2017 मसीह 36,827 वनाग्नि घटिथिबा बेले 14,121 हेक्टर जमी क्षतिग्रस्त होइतिला। 3 वर्ष पोड़ी नष्ट होईछि 22,293 हेक्टर जंगल। विधानसभा मंत्री सूचना। गत 3 वर्ष मध्य ओडिशा रे जंगल निया जुगु मोट 22,293 हेक्टर जंगल नष्ट होईछि। मंगलवार विधानसभा बीजेडी विधायक प्रशांत बेहेरा एक लिखित प्रश्न उत्तर में जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन मंत्री गणेशराम सिंह खुंटिया यह सूचना देछंती। मंत्री कहवा अनुଯାयी 2022 में 8,462 हेक्टर, 2023 में 9,764 हेक्टर एवं 2024 रे एजाबत 4,067 हेक्टर जंगल निआरे पोड़ी जाइछि। आगामी ग्रीष्म ऋतु रे जंगल निया रोकिबाकू सरकार व्यापक प्रस्तुति करिसेंति। सचेतनता अभियान सहित निया लिभाइबा पई 334टी स्वतंत्र स्क्वाड गठन करा जाइछि एवं सेमानंकु 1,037 लीफ ब्लोयर समेत आवश्यक उपकरण जोगाई दिया जाइछि। जंगल उपरे नजर रखिबा पई AIML कैमेरा लगाजिबा सह 24 घंटिया कंट्रोल रूम मध्य खोला जाइछि। राज्य में 5 वर्ष 144 हाथी 691 मनीष मृत। ओडिशा रे गत 5 वर्ष मध्य हाथी मनीष संघर्ष में 144 गोटी हाथी और 691 जन मनीष मृत्यु मुखरे पड़िछंती। हाथी माने साधारणतः खाद्य पानीय अन्वेषण में जंगलरू जंगल को घूरी बुली थांती। सेमानक यातायात समय बेले बेले जंगल सन्निकट जनबसती मुहां होइथांती। जंगल निकटवर्ती ग्राम मानकरे धनजीवन प्रभावित होई हाथी मनीष मध्य संघर्ष देखा जाइଥାଏ। तेणु हाथींक पई जंगल रे खाद्य उपयोगी वृक्षरोप करा जाउछि। देवगढ़ जिल्ला रे हाथी मांकड़ अन्य जीवजंतुओं बारकोट वनांचल में 2025-26 वर्ष 20 हेक्टर जगार विभिन्न फल गछ वृक्षरोपण करा जायछि। एही वृक्षरोपण बाबद मोट 9.76 लाख टंका खर्च होईछि। बीजेडी इस्तीफा देले पूर्वतन सांसद रविंद्र कुमार जेना। बीजेडी हाई भोल्टेज नेता भावे जनाशुना तथा बालेश्वर पूर्वतन सांसद जिला सभापति रविंद्र कुमार जेना मंगलवार बीजेडी प्राथमिक सदस्यतारू इस्तीफा देछंती। से राज्य सभापति तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को निजर इस्तीफा पत्र पठाइछंती। किछि व्यक्तिगत कारण और परिस्थिति पई प्राथमिक सदस्यतारू इस्तीफा देउथिबा इस्तीफा पत्र रे उल्लेख करिसेंति। से निज समर्थकों सह बुधवार बीजेपी रे मिसिबे बोली जଣା पड़िछि। एने भुवनेश्वर बीजेपी कार्यालय रे एक स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजन हेबो। पाठ्यपुस्तक न्यायपालिका दुर्नीति प्रसंग में क्षमा मागिला एनसीईआरटी। जातीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक जुडिशियल करप्शन बा न्यायपालिका दुर्नीति विषय अंतर्भुक्त करने नहीं निशर्त क्षमा मागिछि। एही चैप्टर को नहीं विवाद होइतिला। मामला सुप्रीमकोर्ट रे पहुंचीथिला। प्रधान विचारपति कहिथिले न्यायपालिका को बदनाम करने को एभली उद्यम निंदनीय। एहाकु
ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିସହ ଗତ ଫେବୃଆରୀ 25ରେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ବିକ୍ରି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି କହିଛି, ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟିର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସର ଅଷ୍ଟମ ପାର୍ଟ 2 ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ ସୋସାଇଟି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ବିୟଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର 4 ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଜୁଡିସିଆରି ଇନ୍ ଓଭର ସୋସାଇଟି ରହିଥିଲା। ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏଥିପାଇଁ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକକୁ ମାର୍କେଟରୁ ଫେରାଇ ନିଆଯାଇଛି। ଏବେ ତାହା ଆଉ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇରାନକୁ ଆକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ଦେବାର ଦିନକ ପରେ ରୁଷ ଓ ଆମେରିକା ଏହି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପୁତିନ ଓ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କିପରି ବନ୍ଦ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ। ସାମରିକ ଅଭିଯାନକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ଉପାୟ ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ପୁତିନ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ। କିବ୍ରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ପୁତିନ ଯୁଦ୍ଧ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ବିଶ୍ୱରେ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତେଣୁ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନାର ପନ୍ଥା ଆପଣାଇବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କୋଭିଡ ଟିକାକରଣ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କୋଭିଡ ଟିକା ନେବା ପରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ମୃତଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ନୋ ଫଲ୍ଟ କମ୍ପେନସେସନ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଔଷଧ କିମ୍ବା ଟିକା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କେହି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେଲେ ବି କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିକ୍ରମ ନାଥ ଏବଂ ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିକାକରଣର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ୟାନେଲ ଗଠନ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। 2021ରେ ରଚନା ଗାଙ୍ଗୁ ଏବଂ ଭେନୁଗୋପାଳନ ଗୋବିନ୍ଦନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ଆବେଦନ ଉପରେ ବିଚାର କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 26 ନେତା ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ। ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଖାଲି ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ 10 ରାଜ୍ୟର 37 ଆସନ ଖାଲି ରହିଛି। ମାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 7 ରାଜ୍ୟରୁ 26 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନ୍ସିପି ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାର, କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଷେକ ମନୁ ସିଂଘଭି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଅଟୱାଲେ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଉକ୍ତ ନେତାମାନେ ବିନା ମତଦାନରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ହରିୟାଣାର 11ଟି ଆସନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅଙ୍କକଷା ଛିଡ଼ୁନଥିବାରୁ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପଠାଇବ ଭାରତ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତତମ ଜଳମାର୍ଗ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜକୁ ଇରାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏହି ଜଳମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅନେକ ଦେଶର ଜାହାଜ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜରେ ଫସି ରହିଥିବା ନିଜ ଜାହାଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଣିବା ଲାଗି ନୌସେନାର ଯୁଦ୍ଧପୋତକୁ ପଠାଇବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି। ସେହିଭଳି ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଓ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ଯୁଦ୍ଧପୋତ ପଠାଯାଇପାରେ। ଗତ ଫେବୃଆରୀ 28ରୁ ଏହି ଜଳମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଫଳରେ ଗତ 11 ଦିନ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର ଓ ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ଭାରତୀୟ ପତାକା ଲାଗିଥିବା ପ୍ରାୟ 38ଟି ପଣ୍ୟବାହୀ ଜାହାଜ ଫସି ରହିଛି। ସେଥିରେ 1100 ଭାରତୀୟ ନାବିକ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଲେବାନନରେ ରାତିସାରା ବୋମା ବର୍ଷା କଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସୋମବାର ରାତିସାରା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରୁ ବୋମା ବର୍ଷା କରିଛି। ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ହିଜବୁଲ୍ଲା ସହ ଜଡ଼ିତ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଠିକଣାରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ଲେବାନନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅନୁସାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଲେବାନନରେ ଅନ୍ୟୁନ 486 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲାଣି। 1313 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। 7 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେଣି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବିନା ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ଏଣେତେଣେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ସହ ସଂଘର୍ଷ ଶେଷ ଏବଂ ଲେବାନନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଲେବାନନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ।
ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା ବିରୋଧୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଲୋକସଭାରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। 50ରୁ ଅଧିକ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦ ଏହା ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ 10 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେବ। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଗୌରବ ଗୋଗୋଇଙ୍କ ଅନାସ୍ଥା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ 20 ଥର ବାଧା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରୁଲ୍ ବୁକ୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ରାହୁଲ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଏକ ଆଲେଖ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳର ସାଂସଦମାନେ ଗୃହରେ ଭାରତରେ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଏକ ପୁସ୍ତକ ଦେଖାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କିଛି କୁହାଯାଇନଥିଲା। ଏଭଳି ଭେଦଭାବ କଦାପି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। मुख्य निर्वाचन कमिशनर ज्ञानेश कुमार को पश्चिमबंग में जोरदार विरोध। भारतर मुख्य निर्वाचन कमिशनर ज्ञानेश कुमार तांको पश्चिमबंग गस्त समय जोरदार विरोधर सम्मुखीन होइछन्ति। गस्तर द्वितीय दिन में मंगलवार उत्तर 24 परगणार दक्षिणेश्वर काली मंदिर बाहर ज्ञानेश को कला पताका प्रदर्शन करा जायतिला। कुमार मंदिर में प्रार्थना करिबा पई पहुंचीबा समय एही विरोधर प्रदर्शन होइतिला। एथिपूर्वरु ज्ञानेश सोमवार कालीघाट काली मंदिर परिदर्शन समय अनुरूप भावे तांकु कला पताका देखा जायतिला। सेहिभଳି ज्ञानेश गस्तर प्रथम दिवस में कोलकाता पहुंचीबा परे टीएमसी विधायक तापस चैटर्जी नेतृत्व में राजारहाट बाहर प्रतिवाद सभा अनुष्ठित होइतिला। उल्लेखयोग्य आगकू पश्चिमबंग निर्वाचन हेबाकू जाउछि। एथिपूर्वरु चालिथिबा एसआईआर प्रक्रिया को नहीं पश्चिमबंग सरकार और मुख्य निर्वाचन कमिशनर मुहांमुही होइतिले। इरान परमाणु लैब को टार्गेट भीषण एयर स्ट्राइक। तेहरान में थिबा परमाणु परीक्षागार उपरे मंगलवार भयंकर एयर स्ट्राइक होइछि। एहा जोगु विशेष ढांचागत क्षयक्षति घटिथिबा अनुमान करा जाउछि। ईरान आणविक तथा क्षेपणास्त्र सामर्थ्य को दुर्बल करदेबा पई ए आक्रमण होइतिबा इस्राएल अधिकारी माने कहिसंति। तेहरान समेत ईरान अन्य प्रमुख स्थान में इस्राएल डिफेन्स फोर्सेस तरफरु एयर स्ट्राइक करा जायछि। सोमवार ईरान तैल भित्तिभूमि उपरे प्रचंड आक्रमण होइतिला। एहा जोगु परिवेश उपरे नकारात्मक प्रभाव पड़िबा नै विशेषज्ञ माने आशंका प्रकाश करिसंति। एभली स्थिति में राजधानी तेहरान में बास करुथिबा लोकंकु घर मध्य रहिबा पई परामर्श दिया जायछि। सहर में थिबा 5टी जीवाश्म इंधन प्लांट उपरे एयर स्ट्राइक हेबा परे विषाक्त रासायनिक पदार्थ रास्ता घाट में पड़िछि। एहा चर्म और फुसफुस को क्षति पहुंचाबे नै स्वास्थ्य विशेषज्ञ माने सतर्क कराइछन्ति। अमेरिका इस्राएल राष्ट्रदूत को तोड़ाकू ईरान आह्वान। ईरान हर्मुज प्रणाली दे जहाज चलाचल नहीं एक नुआ शर्त रखिछि। रिपोर्ट अनुसार ईरान सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कर्पस कहिछि किछि देश को हर्मुज प्रणाली रास्तार जहाज चलाचल पई अनुमति मिल पारिबो, किंतु एथिलागि सेही देशगुड़िक प्रथमे इस्राएल एवं अमेरिका राष्ट्रदूतों को निज देशरू तोड़ाकू पड़िबो। ईरान कहिछि जेपर्यंत ईरान उपर आक्रमण जारी रहिबो से पर्यंत मध्यप्राच्यरू गोटे लिटर भी तेल बाहर को जाई पारिबोनी। प्रतिवर्ष विश्वर प्राय 20% तैल जोगाण ए रास्ता दे होता है। अपरपक्षे ट्रम्प कहते जदि ईरान वैश्विक तैल जोगाण में बाधा सृष्टि करिवो तेबे अमेरिका 20 गुणा अधिक बल लगाई आक्रमण करिवो। एथिरे ईरान संपूर्ण ध्वंस होइजिवो, जहाकि ईरान केबे भी कल्पना करिनथिवो। दुबई रे 64 अपार्टमेंट रे भारतीयों को आश्रय दैछन्ति जणे व्यक्ति। मध्यप्राच्य उत्तेजना मध्य दुबई रे अनेक भारतीय फसी जाइछन्ति। विमान सेवा ब्याहत होइतिबारु सेमाने घर को फेरी पारु नाहंती। होटेल दाम बढ़ी जाइतिबारु सेठारे रहिबा सेमानंक पक्षे कष्टकर होई पड़िछि। एभली स्थिति रे सेमानंक लागि देवदूत साजिछन्ति ऑल मिजान ग्रुप रो अध्यक्ष भारतीय व्यवसायी जोगेश दोषी। से तांकर 64टी अपार्टमेंट थिबा एक आवासिक परिसर रे फसीथिबा भारतीयों को आश्रय दैछन्ति। सेठारे रहिबा मागणा होइतिबा बेले खाइबा सह अन्य मौलिक सुविधा मध्य उपलब्ध करा जाउछि। इंडियन पीपुल्स फोरम यूएई एवं दुबई स्थित भारतीय वाणिज्यिक दूतावास सह मिसी से एही काम करुछन्ति। एपर्यंत 125 रु ऊर्ध्व भारतीयों को तांका आवासिक परिसर रे अस्थायी आश्रय मिलिछि। सेठारे आश्रय नैथिबा किछि भारतीयों निकटरे अर्थ नाही। अनेक राज्य को वाणिज्यिक गैस सिलिंडर जोगाण बंद। ईरान युद्धर प्रभाव सारा विश्व उपरे पड़िछि। भारत भी एथिरु बाद पड़ी नाही। देश में वाणिज्यिक एवं घरोई रंधन गैस अभाव देखा जाइछि। अनेक राज्य को वाणिज्यिक गैस जोगाण बंद हो जाइछि। एपरि स्थले सरकार सारा देश में अत्यावश्यक सामग्री नियम 1955 कार्यकारी करिसंति। हरमुज स्ट्रीट देई गैस जोगाण बंद हेबा परे सरकार ए पदक्षेप नेछंति। गैस अभाव को दृष्टि रे रखी दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ समेत अनेक राज्य वाणिज्यिक गैस जोगाण उपरे कटकणा लगाई दैछंति। एथिपई रेस्टोरेंट एवं होटेल गुडी को बंद करबाकू पड़ी पारे। अन्यपटे छोट होटेल एवं रेस्टोरेंट चलाउथिबा व्यवसायी जोगाण जारी रखिबाकू सरकार को निवेदन करिसंति।
ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ 9% ହ୍ରାସ। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ବିବୃତ୍ତି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଫଳରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ପ୍ରାୟ 9% ହ୍ରାସ ପାଇ $92.50 ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସୋମବାର ଏହି ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ $115 ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଆମେରିକୀୟ ତୈଳ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା 9% ହ୍ରାସ ପାଇ $88.60 ସ୍ତରକୁ ଖସି ଆସିଛି। ବଙ୍ଗଳାର ଉତ୍ତର 24 ପ୍ରଗଣାରେ 70 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନକଲି ନୋଟ୍ ଜବତ, ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସମେତ 7 ଗିରଫ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 24 ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ବେଲଘରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ନକଲି ନୋଟ୍ ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ପୁଲିସ ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଚଢ଼ଉ କରି 70 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନକଲି ନୋଟ୍ ଜବତ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ପୁଲିସ ଏକ ଦମ୍ପତି ସମେତ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନେପାଳର ଜଣେ ନାଗରିକ ରହିଛନ୍ତି। ପୁଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗିରଫ ଦମ୍ପତି ହେଲେ ଦୀପାଧର ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅରିନ୍ଦମ। ଏହି ଦମ୍ପତି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହି ନକଲି ନୋଟ୍ କାରବାର ଚଳାଇଥିଲେ। 2024ରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ନେପାଳ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ନକଲି ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ପୁଲିସ ସନ୍ଦେହ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ନେଇ ପୁଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛି। କ୍ରମାଗତ ହ୍ରାସ ପରେ ସେୟାର ବଜାରରେ ବୃଦ୍ଧି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବାର ଆଶା ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ଖସିବା କାରଣରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ପୁଣି ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କ୍ରମାଗତ 2 ଦିନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ପରେ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସେନ୍ସେକ୍ସ 639.82 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 78,205.98ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନିଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ 233.55 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ସହ 24,261.60ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ ଅଏଲ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ଦର 9.03% ହ୍ରାସ ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $90.26ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବା ନେଇ ସଂକେତ ଦେବା ପରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ବଜାରରେ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ମହିନ୍ଦ୍ରା, ଇଣ୍ଟରଗ୍ଲୋବ ଏଭିଏସନ, ମାରୁତି ଏବଂ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଦି କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ଲାଭରେ ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇନଫୋସିସ ଓ ରିଲାଏନ୍ସ ଭଳି ସଂସ୍ଥା କ୍ଷତିରେ ରହିଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟିକ ଏଲ୍‌ପିଜି ସଙ୍କଟ ସମାଧାନ ପାଇଁ 3 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଏଲ୍‌ପିଜି ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ 3 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବରୁ ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଆଇଓସି, ବିପିସିଏଲ୍ ଏବଂ ଏସ୍‌ପିସିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି କମିଟି ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଓ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ଘରୋଇ ଏଲ୍‌ପିଜି ଉତ୍ପାଦନକୁ 10% ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ନିଜର 70% ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବାହାରୁ ଆଣୁଥିବାରୁ ଏହି ଯୋଗାଣ ସଙ୍କଟକୁ ସଫଳତାର ସହ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ଆଗାମୀ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସାର ମହଜୁଦ, କହିଲା ଏଫ୍ଏଆଇ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ସାର ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା। ତେବେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଦେଶରେ ୟୁରିଆ ଏବଂ ଫସଫେଟ୍ ସାରର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ସାରର ସୁଚାରୁ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଏଫ୍ଏଆଇ କହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଆମଦାନୀ 57 ନିୟୁତ ଟନ୍‌ରୁ 65 ନିୟୁତ ଟନ୍‌କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଡିଏପି ଏବଂ ଏନ୍‌ପିକେ ସାର ମହଜୁଦ ପ୍ରାୟ 70ରୁ 80% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମଦାନୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବଣ୍ଟନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା ମରକ୍କୋ, ଜୋର୍ଡାନ, ରୁଷିଆ, ବେଲାରୁଷ ପରି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଭାରତର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଚୁକ୍ତି ଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାର ଅଭାବର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ଭଡ଼ା 15% ବୃଦ୍ଧି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନ ଦର ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଭଡ଼ାରେ ପ୍ରାୟ 15% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତ ସମେତ ଏସିଆ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରମୁଖ ଏୟାରଲାଇନ୍ସଗୁଡ଼ିକର ଟିକେଟ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଭଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି।
ଏହା 1970 ଦଶକ ପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ହୋଇପାରେ। ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନ ଦର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ପାଖାପାଖି $85-90 ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ $150-200 ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏଯାବତ୍ 40,000ରୁ ଅଧିକ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ବି ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ 131 କୋଟି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କଲା ବିସିସିଆଇ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିକଟରେ ତୃତୀୟ ଥର ଲାଗି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ 96 ରନ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଚମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ପୁରସ୍କାର ବର୍ଷା ହେବାର ଲାଗିଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା ବିସିସିଆଇ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଦଳଙ୍କୁ 131 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିରୁ ଚମ୍ପିୟନ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ରହିଥିବା 15 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 6 କୋଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ବଳକା 41 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍, ସପୋର୍ଟ କୋଚ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚମ୍ପିୟନ ହେବା ପରେ ପୁରସ୍କାର ଆକାରରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ 27 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିତିଥିଲା। ଏଥିପୂର୍ବରୁ 2024 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ବିସିସିଆଇ 125 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ ହେଲେ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ହେଡେନ୍। ଆଇପିଏଲ୍ର 19ତମ ସଂସ୍କରଣ ଚଳିତ ମାସ 28 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଗୁଜରାଟ ଜାୟଣ୍ଟସ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ହେଡେନ୍ଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସିଜନ୍ ଲାଗି ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ, ହେଡେନ୍ ତାଙ୍କ ଜାଜ୍ଜ୍ୱଲ୍ୟମୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ଦୁଇ ଥର ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପକ୍ଷରୁ 2009-10 ସିଜନ୍ରେ ମୋଟ 32ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏବେ ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ବୋଲି ଗୁଜରାଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛି। ମିଚେଲଙ୍କୁ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଉଣାର 15% କଟିଲା। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟର ଡ୍ୟାରିଲ୍ ମିଚେଲଙ୍କ ଉପରକୁ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିବା ଭାରତୀୟ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଏଥିଲାଗି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ର ରେଫ୍ରି ଆଣ୍ଡି ପ୍ରେକ୍ରଫ୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଉଣାର 15% ଅର୍ଥ କଟାଯିବ। ଦୁଇ ଫିଲ୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର ରିଚାର୍ଡ ଇଲିଂୱର୍ଥ ଓ ଆଲେକ୍ସ ୱାରୋଭଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫ୍ରି ଏହି ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ଖାତାରେ 1 ଡିମେରିଟ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଇନିଂସରେ ମିଚେଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ବଲ୍କୁ ମିଚେଲ ସିଧା ଖେଳିଥିଲେ। ଫଲୋ ଥ୍ରୁରେ ନିଜେ ବଲ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପରେ ଅର୍ଶଦୀପ ତାହାକୁ ମିଚେଲଙ୍କ ଉପରକୁ ଜୋରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ବଲ୍ ମିଚେଲଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ବାଜିଥିଲା। ଏଥିରେ ମିଚେଲ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥିଲେ। 5 ଇରାନୀ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଏସୀୟ କପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବିଦାୟ ହେବା ପରେ ଇରାନୀ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ର 5 ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଜ ଦେଶରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପୁଲିସ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଇମିଗ୍ରେସନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୋନି ବାର୍କ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାନବୀୟ ଭିସା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରହିପାରିବେ, କାମ କରିବା ସହ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ବାକି ଖେଳାଳି ଯଦି ଚାହିଁବେ ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରହିପାରିବେ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏସୀୟ କପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଇରାନର ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବିରୋଧରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇରାନର ଟିମ୍ ନିଜର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ନଥିଲା। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଇରାନୀ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏପରିକି ଏହି ଟିମ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶକୁ ନ ପଠାଇବାକୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଚମ୍ପିୟନ୍ସ ଲିଗ୍ ଆଜି ମଞ୍ଚେଷ୍ଟର ସିଟିକୁ ଭେଟିବ ରିଆଲ ମାଦ୍ରିଦ୍। ବୁଧବାର ରାତିରେ ସାଣ୍ଟିଆଗୋ ବର୍ନାବ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଚମ୍ପିୟନ୍ସ ଲିଗ୍ର ଅନ୍ତିମ 16 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରିଆଲ ମାଦ୍ରିଦ୍ ଏବଂ ମଞ୍ଚେଷ୍ଟର ସିଟି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରିଆଲ ମାଦ୍ରିଦ୍ କୋଚ୍ ଆଲଭାରୋ ଆର୍ପେଲୋଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ଯଦି ଦଳ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼େ ତେବେ ସିଜନ୍ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ କୋଚ୍ ପଦରୁ ବିଦା କରାଯାଇପାରେ। 2022 ମସିହାରୁ ଉଭୟ ଦଳ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲା ହେବ। ତେବେ ରିଆଲ ମାଦ୍ରିଦ୍ ପାଇଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆହତ ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏମ୍ବାପେ, ରୋଡ୍ରିଗୋ, ଜୁଡ୍ ବେଲିଂହାମ୍ ଓ ଆଲଭାରୋ କାରେରାସ୍ଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦଳର ଆକ୍ରମଣ ଭାର ଭିନିସିୟସ୍ ଜୁନିୟରଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ରହିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭିନିସିୟସ୍ ଓ ଚୁଆମେନିଙ୍କୁ ୟେଲୋ କାର୍ଡ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ପରେ ପାଟନାରେ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦେଲେ ବାର୍ତ୍ତା। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026
विजय प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिबा विकेट कीपर बैटर ईशान किशन निज पितांक सह पाटना विमान बंदर में पहुंचवा परे तांकु भव्य स्वागत करा जायछि। से कहिसंती जे तांको सफलता स्थानीय युव खेलाळींकु प्रेरणा जोगाइबो एवं कठिन परिश्रम बଳରେ जेकोसी स्थानरू सफलता हासिल करा जाय परिबो। सेठारे सांबादिक माने कीर्ति आजाद को एक विवादीय ट्वीट संपर्क में प्रश्न करिबारु ईशान असंतोष व्यक्त करथिले। एभली प्रश्न बदଳରେ विश्वकप अभिज्ञता विषय पचारिबाकू से कहिथिले। चलित विश्वकप रे ईशान 9टी इनिंग्सरू 3टी अर्धशतक सह 317 रन संग्रह करी दलर द्वितीय सर्वाधिक स्कोर रहिचंती। 14 विवाह करिवे क्रिकेटर कुलदीप। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव खूब शीघ्र विवाह बंधन में आबद्ध हेबे। आसंता 14 तारिख रे उत्तराखंड मसूरी ठारे से निज पिलादिनर बंधु बंशिका सिंह को विवाह करिवे बोली तांको कोच कपिल पांडे सूचना दैछंती। गत वर्ष जून 4 तारिख रे उभयंक निर्बंध होइतिला, मात्र व्यस्तबहुल क्रीड़ा सूची पई विवाह उत्सव को घुंचाई दिया जाइतिला। कपिल कहिसंती कुलदीप को विवाह उत्सव चूड़ांत होइछि। आसंता 12 तारिख रे से परिवार सदस्य और बंधु बांधवक सह मसूरी यात्रा करिवे। 13 तारिख रे हल्दी उत्सव और 14 तारिख विवाह उत्सव अनुष्ठित हेबो। आसंता 17 तारिख रे लखनऊ स्थित होटेल सेंट्रम रे रिसेप्शन आयोजन करबाकू स्थिर होइछि। बस आज पई एट रखिबा, पुणी ने आसीबी लेटेस्ट अपडेट। से पर्यंत विदाय नउछि। जय हिंद, जय भारत।